समांतर बाजू चतुष्कोण विशिष्ट प्रकारना समांतर बाजू चतुष्कोण एमां समबाजु चतुष्कोण लंबचोरस अने चोरस विषे विस्तृत अभ्यास करेलो हतो। त्यारबाद आज आपणे स्वाध्याय 3.4 नी शरूआत करवानी छे। तो एना माटे अगाउना लेक्चरमां जे चोरस लंबचोरस अने समबाजु चतुष्कोणनी वात करेली छे ए बधी ज आपणने खबर होवी જોઈએ માટે એક વખત વ્યવસ્થિત તૈયાર કરી અને પછી આપણે આ સ્વાધ્યાય 3.4 ની શરૂઆત કરવાની છે। તો સ્વાધ્યાય 3.4 એના જે પ્રશ્નો છે એના આપણે જવાબ આપીશું। પહેલો પ્રશ્ન કે છે નીચેના વિધાનો સાચા છે કે ખોટા તે જણાવો। એની નીચે 7-8 વિધાનો આપણે આપેલા છે તો એ વિધાનો આપણે વાંચતા જઈએ અને જવાબ આપતા જઈએ। તો એ દરેક લંબચોરસ ચોરસ છે એવું કીધું છે, બરોબર। तो આપણે લંબચોરસ વિશે જાણીએ છીએ કે એની ચારે બાજુ જે હોય એમાં સામસામેની બાજુના માપ સમાન હોય, ચારે ખૂણાના માપ સમાન હોય, બરોબર લંબચોરસ। પણ આને ચોરસ કહેવાય? દરેક લંબચોરસને ચોરસ કહેવાય? તો કે ના। કેમ? કે દરેક લંબચોરસ જે હોય એમાં માત્ર સામસામેની બાજુઓના માપ સમાન હોય છે, જ્યારે ચોરસમાં એની ચારેય બાજુઓના માપ પણ સમાન હોય છે। लंबचोरस ने चोरस क्यारे कहेवाय? जो लंबचोरसनी दरेक बाजुना माप समान होय तो। अहीं आपणे एवुं कीधुं छे के दरेक लंबचोरस એટલે બધા લંબચોરસની તો બાજુઓના માપ સમાન હોય નહીં, માટે આ વિધાન ખોટું છે। તો પેલું એ માં આવશે ખોટું, કારણ કે દરેક લંબચોરસ એ ચોરસ કહેવાય નહીં। ચોરસની બધી જ બાજુઓના માપ સમાન હોય, જ્યારે લંબચોરસમાં સામસામેની બાજુઓના માપ સમાન હોય। બીજું જોઈએ બી, દરેક સમબાજુ ચતુષ્કોણ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે। તો દરેક સમબાજુ ચતુષ્કોણ, તો આ દરેક સમબાજુ ચતુષ્કોણ જે છે એ સમાંતર બાજુ કહેવાય। તો એના માટે જો સમબાજુ ચતુષ્કોણની ચારે બાજુઓના માપ સમાન હોય, बरोबर। तो समांतर बाजू में शू हो कि सामसामेनी बाजुना माप समान होवा जोईए, तो ये तो थाय ज ते सामसामेनी बाजुना माप समान। ए सिवाय समबाजु चतुष्कोण में सामसामेना खूणाना माप समान होय छे, तो समांतर बाजू में पण सामसामेना खूणाना माप समान होवा जोईए, तो ये पण साबित थाय छे। ए सिवाय एना विकर्णोना माप समान होय, तो समबाजुना विकर्णोना समान होय, समांतरना पण समान होय, माटे दरेक समबाजु चतुष्कोण ए समांतर बाजू चतुष्कोण बने, माटे आ विधान साचुं आवशे, बरोबर। कारण के विशिष्ट समांतर बाजू चतुष्कोण में आपणे समबाजु पण कीधुं, लंबचोरस कीधुं अने चोरस पण कीधुं छे। एटले दरेक चोरस लंबचोरस अने समबाजु ए समांतर बाजू तो थवाना ज छे। एना पछी त्रीजुं छे दरेक चोरस समबाजु चतुष्कोण छे तेमज लंबचोरस पण छे। तो चोरस आपणे जोईए आ चोरस छे, बरोबर। तो दरेक चोरस ए समबाजु चतुष्कोण थशे? तो के हाँ, कारण के एनी चारे बाजुओना माप समान छे, विकर्णो दुभागे छे, ए सिवाय सामसामेना खूणाओना माप पण समान थाय, एटले ए समबाजु चतुष्कोण थशे। लंबचोरस माटे जोई तो एना चारे खूणा काटखूणा छे, चारे बाजुओना एटले के सामसामेनी बाजुओना माप समान होवा जोईए, आमां तो चारे बाजुना समान ज छे। ए सिवाय एना विकर्णोना माप समान होवा जोईए, तो आमां विकर्णोना माप समान ज छे, बरोबर। एटले दरेक लंबचोरस ए चोरस पण थशे अने दरेक समबाजु दरेक चोरस ए लंबचोरस पण थशे अने दरेक चोरस ए समबाजु पण थशे। माटे आपणो सी जे त्रीजो प्रश्न छे एमां पण साचुं आवशे। चौथुं, दरेक चोरस समांतर बाजू चतुष्कोण नथी। तो आ खोटुं आवशे। आपणे हमणां ज वात करी के दरेक चोरस जे छे ए दरेक लंबचोरस ने दरेक समबाजु आ त्रणेय ए समांतर बाजू चतुष्कोण तो थवाना ज। अहींया आपणे एवुं कीधुं छे के दरेक चोरस ए समांतर बाजू चतुष्कोण नथी, तो आ विधान खोटुं आवशे। पांचमું, दरेक पतंगाकार चतुष्कोण समबाजु चतुष्कोण छे एवुं कीधुं छे। तो पतंगाकार चतुष्कोण तो एमां शुं होय के पास पासेनी बाजुओना माप समान होय। तो दरेक पतंगाकार चतुष्कोण
એમાં પાસેની બાજુઓના માપ સમાન હોય, પણ ચારેય બાજુના માપ સમાન હોય એવું જરૂરી નથી. પણ સમબાજુ ચતુષ્કોણમાં તો ચારેય બાજુના માપ કેવા હોવા જોઈએ? સમાન. માટે દરેક પતંગાકાર ચતુષ્કોણ એ સમબાજુ ચતુષ્કોણ થાય નહીં. તો આ પાંચમું આવશે ખોટું. એના પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન, દરેક સમબાજુ ચતુષ્કોણ પતંગાકાર ચતુષ્કોણ છે. તો સમબાજુ ચતુષ્કોણ જે છે એ તો પતંગાકાર થવાનું જ તે, કારણ કે સમબાજુ પતંગાકાર માટે શું હોવું જોઈએ? તો કે પાસેની બાજુઓના માપ સમાન હોય. તો આમાં પાસેની બાજુના માપ સમાન જ થવાના, કારણ કે એની ચારે બાજુના માપ સમાન છે. એ સિવાય સામસામેના ખૂણાઓની કોઈ એક જોડના માપ સમાન હોવા જોઈએ. તો આમાં તો બે જોડના સમાન જ છે, આ જોડના સમાન માપ અને નીચેની આ સામેની જોડના માપ પણ સમાન થવાના. એટલે આ જે એને એ સિવાય કે એના વિકર્ણો જે છે એ કાટખૂણે દુભાગવા જોઈએ. તો સમબાજુમાં પણ એના વિકર્ણો કાટખૂણે દુભાગે. માટે દરેક પતંગાકાર ચતુષ્કોણ દરેક સમબાજુ ચતુષ્કોણ એ પતંગાકાર ચતુષ્કોણ તો થશે જ. માટે આ વિધાન સાચું આવશે. સાતમો પ્રશ્ન, દરેક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ સમલંબ ચતુષ્કોણ છે. દરેક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એ સમલંબ ચતુષ્કોણ છે. તો જો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ, આ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એની સામસામેની બાજુઓની બંને જોડ સમાંતર હોય, બરોબર. અને સમલંબ ચતુષ્કોણ જે છે એમાં સામસામેની બાજુઓ જે છે એ પૈકી કોઈ એક જોડ સમાંતર હોવી જોઈએ. તો આમાં તો બંને જોડ સમાંતર છે, તો એક જોડ હોવી જોઈએ જગ્યાએ બંને સમાંતર હોય, તો આ દરેક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એને સમલંબ ચતુષ્કોણ તો કહેવાય જ. એ સિવાય સમલંબ ચતુષ્કોણ માટે શું હોવું જોઈએ? કે પાસેના ખૂણા જે છે એ કેવા હોવા જોઈએ? પૂરક હોવા જોઈએ. એટલે સમાંતર જે બાજુ છે, બે સમાંતર બાજુઓ વચ્ચે આવતા અંતઃકોણો એ સમાન અંતઃકોણો જે છે એ પૂરક હોવા જોઈએ. તો આમાં પણ એ પૂરક જ છે, બરાબર. માટે દરેક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એ સમલંબ ચતુષ્કોણ થશે. એટલે આ વિધાન સાચું છે. છેલ્લું, દરેક ચોરસ સમલંબ ચતુષ્કોણ છે. તો હવે દરેક ચોરસ એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે, દરેક સમાંતર બાજુ એ સમલંબ ચતુષ્કોણ છે. તો દરેક ચોરસ એ સમલંબ ચતુષ્કોણ તો થવાના જ, કારણ કે એની સામસામેની બાજુઓ પૈકી કોઈ એક જોડ સમાંતર હોવી જોઈએ. આમાં બે સમાંતર જ છે. એ સિવાય ખૂણાઓ જે અંતઃકોણો રચાય એ પૂરક હોવા જોઈએ. તો આમાં તો પૂરક જ થવાના બધા ખૂણાઓ એકબીજાના. માટે આ છેલ્લું વિધાન દરેક ચોરસ સમલંબ ચતુષ્કોણ છે. તો આ વિધાન સાચું થશે. એના પછી બીજો પ્રશ્ન જે આપેલો છે, એવા ચતુષ્કોણના નામ આપો કે જેમાં ચારેય બાજુઓની લંબાઈ સમાન હોય. તો ચારેય બાજુની લંબાઈ તો કે લંબચોરસમાં નથી, ચોરસમાં છે, સમબાજુમાં છે, બાકી ક્યાંય છે નહીં. તો શું જવાબ આવશે? ચોરસ અને સમબાજુ. ચોરસ અને સમબાજુ. બીજું શું કીધું છે? ચારેય ખૂણા કાટખૂણા હોય. તો આમાં સમબાજુમાં નથી, સમલંબમાં ના હોય, સમાંતરમાં ન હોય, પતંગાકારમાં ના હોય, ચોરસમાં હશે અને લંબચોરસમાં હશે. તો ચારેય ખૂણા કાટખૂણા હોય તો ચોરસ અને લંબચોરસ, બરાબર. એના પછી ત્રીજું જે આપણને કીધું છે એમાં શું કીધું છે? કેવી રીતે એક ચોરસ એ ચતુષ્કોણ, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ, સમબાજુ ચતુષ્કોણ અને લંબચોરસ છે તે વિગતવાર સમજાવો, બરાબર. એક ચોરસ છે એ ચતુષ્કોણ કેમ કહેવાય એવું પૂછેલું છે. તો ચોરસ ચતુષ્કોણ કેમ કહેવાય? તો કે એ ચાર બાજુઓ ધરાવતો બહુકોણ છે, માટે તેને ચતુષ્કોણ કહેવાય. ચોરસ એ ચાર બાજુઓ ધરાવતો બહુકોણ છે, માટે ચોરસ એ ચતુષ્કોણ છે, બરાબર. ચોરસ ચતુષ્કોણ શા માટે કહેવાય એવું પૂછ્યું હતું. તો ચોરસ એ ચાર બાજુઓ ધરાવતો બહુકોણ છે, માટે ચોરસ એ ચતુષ્કોણ છે.
कारण के चोरस ने 4 बाजुओ होय एनाथी रचाती बंध आकृति छे एटले एने बहुकोण पण कहेवाय। एना पछी चोरस ए समांतर बाजू चतुष्कोण छे शा माटे? चोरस ए समांतर बाजू चतुष्कोण छे शा माटे? तो समांतर बाजू चतुष्कोणमां शुं होवुं जोईए? तो के सामसामेनी बाजुओनी जे बंने जोड़ छे ए परस्पर एकबीजाने समांतर होवी जोईए। तो चोरसमां पण एवुं ज छे। तो चोरसमां सामसामेनी बाजुओनी बंने जोड़ समान छे माटे चोरस ए सामसामेनी बाजुओनी बंने जोड़ समान छे अने समांतर छे, समान अने समांतर छे माटे चोरस ए समांतर बाजू चतुष्कोण छे। चतुष्कोण छे। एना पछी चोरस ए समबाजू चतुष्कोण छे। तो शा माटे के चोरस समबाजू एटले के एनी चारे बाजुना माप समान छे। तो चारेय बाजू समान होय तेवो समांतर बाजू चतुष्कोण छे माटे चोरस ए समबाजू चतुष्कोण थाय। कारण के चोरस ए चारेय बाजू समान होय तेवो समांतर बाजू चतुष्कोण छे माटे चोरस ए समबाजू चतुष्कोण छे। बरोबर। समबाजू चतुष्कोण माटे शुं होवुं जोईए? तो कि 4 समान बाजू होय तेवो समांतर बाजू चतुष्कोण होवो जोईए। तो चोरस तो छे ज ते कि चोरस ने चारे बाजू समान होय एवो समांतर बाजू चतुष्कोण है माटे चोरस ए समबाजू चतुष्कोण थाय। पछी चोरस ए लंबचोरस छे तो एना माटे चोरस ना चारेय खूणा काटखूणा होय अथवा तो काटखूणा छे तेवो समांतर बाजू चतुष्कोण। चोरसना चारेय खूणा काटखूणा होय तेवो समांतर बाजू चतुष्कोण छे माटे चोरस ए लंबचोरस छे। बरोबर। लंबचोरस माटे शुं होवुं जोईए? तो के एना चारेय खूणा काटखूणा होय एवो समांतर बाजू चतुष्कोण होवो जोईए। तो चोरस तो ऑलरेडी चारेय खूणा काटखूणा होय तेवो समांतर बाजू चतुष्कोण तो छे ज माटे चोरस ए लंबचोरस थशे। त्यारबाद एना पछी चौथो प्रश्न जोई। एमां कीधुं छे नीचे दर्शाव्या मुजब विकर्ण धरावता चतुष्कोणना नाम आपो। तो विकर्ण परस्पर दुभागे तो एवो चतुष्कोण कयो? तो विकर्णो परस्पर बधायमां दुभागे है सिवाय के समलम चतुष्कोण सिवाय ई समांतर बाजू होय तो पण दुभागे, पछी समबाजू होय तो पण, चोरस होय तो पण अने लंबचोरस होय तो पण विकर्णो परस्पर दुभागे। तो पहेलामां शुं आवशे? कया कया चतुष्कोण? तो के समांतर बाजू, समबाजू, चोरस अने
લંબચોરસ, આ ચારેય ચતુષ્કોણ જે છે એમાં વિકર્ણો પરસ્પર દુભાગે. પછી પરસ્પરના લંબ દ્વિભાજક હોય, વિકર્ણ પરસ્પર લંબ દ્વિભાજક. લંબ દ્વિભાજક એટલે કેવા? કાટખૂણા રચવા જોઈએ. કાટખૂણે જે દુભાગે, બરોબર, લંબ દ્વિભાજક. એનો પરફેક્ટ મિનિંગ શું થાય? દ્વિભાજક એટલે બે સરખા ભાગ કરવા, અને લંબ એટલે કાટખૂણો, 90 અંશનો ખૂણો. તો કાટખૂણે દુભાગતા હોય વિકર્ણો, એવા કઈ કઈ આકૃતિ થાય? તો કે કાટખૂણે એક સમબાજુમાં દુભાગે અને એક ચોરસમાં. તો લંબ દ્વિભાજક હોય વિકર્ણો એવા ચતુષ્કોણ કયા? તો કે એક સમબાજુ ચતુષ્કોણ અને બીજો ચોરસ, બરોબર. અને છેલ્લું શું કીધું છે? સમાન હોય, વિકર્ણો સમાન હોય. તો વિકર્ણો સમાન માપના સીમા હોય તો કે એક લંબચોરસમાં હોય અને એક ચોરસમાં. તો અહીંયા લખી લંબચોરસ અને ચોરસ, આ બંનેમાં જે વિકર્ણો જે છે એના માપ કેવા હોય? સમાન હોય, બરોબર. તો આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે આપણને બધા જ જે ચતુષ્કોણ છે એના ગુણધર્મો અને એની લાક્ષણિકતાઓ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. માટે ચોરસ, લંબચોરસ, સમાંતર બાજુ, સમબાજુ અને સમલંબ, આ જે ચતુષ્કોણના 5 પ્રકાર આપણે આજે સમજ્યા છીએ એના બધા જ ગુણધર્મો આપણને વ્યવસ્થિત ખબર હોવી જોઈએ. એટલે વ્યવસ્થિત એટલું પાકું કરી નાખવાનું. ત્યારબાદ 5મો પ્રશ્ન આપણને શું પૂછ્યો છે? લંબચોરસ એક બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ છે, સમજાવો. લંબચોરસ એક બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ છે, સમજાવો. શા માટે? તો બહિર્મુખ ચતુષ્કોણની લાક્ષણિકતા શું હોય? તો કે એના વિકર્ણો અંતર્ભાગમાં આવેલા હોય. તો એક આપણે લંબચોરસ દોરી, બરોબર. લંબચોરસ માટે કીધું છે ને આપણને, લંબચોરસ એના વિકર્ણો દોરી. તો વિકર્ણો કયા છે? તો કે અંદરના ભાગમાં, અંતર્ભાગમાં. તો જે બહુકોણના વિકર્ણો અંતર્ભાગમાં આવેલા હોય તેવા બહુકોણને બહિષ્કોણ કહેવામાં આવે છે. તો આ જે લંબચોરસ છે, બરોબર, લંબચોરસ ના વિકર્ણો અંતર્ભાગમાં આવેલા છે, માટે લંબચોરસ એ બહિષ્કોણ છે, બરોબર. લંબચોરસના વિકર્ણો જે છે બે કેવા છે? અંતર્ભાગમાં આવેલા છે, માટે લંબચોરસ એ બહિષ્કોણ છે. અથવા તો બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ. અહીંયા આપણને શું કીધું છે? બહિષ્કોણ નહીં, બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ. બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ છે, બરોબર. બહિષ્કોણ નહીં, પણ લંબચોરસના વિકર્ણો એના અંતર્ભાગમાં આવેલા છે, માટે લંબચોરસ એ બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ થાય. જો વિકર્ણો અંદરના ભાગમાં, એક પણ વિકર્ણ જો અંદરના ભાગમાં ન આવેલો હોય તો એને અંતર્મુખ ચતુષ્કોણ કહેવાય. આના બધા જ વિકર્ણો, એટલે બે વિકર્ણો છે એ બંને વિકર્ણો અંદરના ભાગમાં આવેલા છે એટલે બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ થશે. છેલ્લે 6થો પ્રશ્ન જે છે આપણને શું કીધું છે? કાટકોણ ત્રિકોણ ABC માં કાટખૂણાની સામેની બાજુનું મધ્ય બિંદુ O છે, બરોબર. એક આપણને કાટકોણ ત્રિકોણ આપેલો છે, આ કાટકોણ ત્રિકોણ એટલે અહીંયા 90 અંશનો ખૂણો થશે. એમાં ત્રિકોણ ABC નામ આપેલું છે, A, B અને C. તો એમાં કાટખૂણાની સામેની બાજુનું મધ્ય બિંદુ O છે. આ કાટખૂણો એની સામેની બાજુ એટલે AC બાજુ થશે, એનું મધ્ય બિંદુ એટલે AC ના બરાબર બે સરખા ભાગ કરતી જે બિંદુ છે એને O નામ આપેલું છે, બરોબર. આ બિંદુ O. તો શિરોબિંદુઓ A, B અને C થી બિંદુ O કેવી રીતે સમાન અંતરે છે તે સમજાવો, બરોબર.
તો એ, બી અને સી આ ત્રણેય બિંદુઓથી આ જે ઓ બિંદુ છે એ સમાન અંતર કેવી રીતે આવે તે સમજાવવાનું કીધું છે. એના માટે સરળતા ખાતર આપણને જે ત્રુટક રેખાથી આકૃતિ દોરેલી છે એ આકૃતિ આપણે પૂર્ણ કરશું. કઈ રીતે? તો કે આ જે બીસી છે એને સમાંતર એક રેખા દોરીશું જે એમાંથી પસાર થતી હોય, એટલે આ બીસીને સમાંતર રેખા થશે, બરોબર, એક રેખાખંડ બીસીના જેટલા જ માપનો. પછી એ બી જે છે ઊભું માપ એને સમાંતર એક આપણે બીજો રેખાખંડ દોરી અહીંયા ડી નામ આપી દઈ, બરોબર. તો આ ડીસી જે છે એ બીને સમાંતર અને એના જેટલા જ માપનો આપણે દોર્યો. એ સિવાય બીસી એને સમાંતર એડી એના જેટલા જ માપનો આપણે બીજો રેખાખંડ દોર્યો. હવે અહીંયા બી અને ડી એને જોડી દઈ તો હવે આ એક આકૃતિ શેની બને છે જુઓ તો કે એક આ બીસીને સમાંતર એડી એ સિવાય બેયના માપ સરખા, એબીને સમાંતર ડીસી એ બેયના માપ સરખા. તો અહીંયા આપણે લખવી અહીં બીસી બરાબર એડી તથા એબી બરાબર સીડી, બરોબર. આ બેયના માપ સરખા અને આ બેયના માપ સરખા. એ સિવાય અને બીસી અને એડી એકબીજાને સમાંતર પણ છે, તો બીસી સમાંતર એડી તથા એબી સમાંતર સીડી. આ એબી અને સીડી એકબીજાને સમાંતર છે અને બીસી અને એડી પણ એકબીજાને સમાંતર છે. આટલી આપણને ખબર પડી, બરોબર. તો હવે જુઓ તો સામસામેની બાજુઓના માપ સમાન અને સામસામેની બાજુઓ પરસ્પર એકબીજાને સમાંતર. એ સિવાય ખૂણો બી કાટખૂણો, અહીં ખૂણો બી બરાબર 90, ખૂણો બી 90 હોય તો ખૂણો એ પણ 90 નો જ થાય, ખૂણો એ બરાબર 90. શા માટે? તો કે એ બે ખૂણાઓ કેવા એક જ ચતુષ્કોણના છે. આ સમાંતર બાજુ આપણે લીધી, બરોબર, આ પણ સમાંતર બાજુ લીધી. તો પાસેના ખૂણા પૂરક હોય તો બીનું માપ એ જ બે એ અને બી બંનેના માપનો સરવાળો 180 અંશ થાય. આ 90 હોય તો એ પણ 90 નો થાય. પછી બીની સામેનો ખૂણો એના જેટલા જ માપનો થાય, ડી પણ 90 નો થાય અને સી પણ 90 નો થશે, કારણ કે એની સામેનો ખૂણો છે. તો ખૂણો એ બરાબર 90, ખૂણો સી બરાબર 90 અને ખૂણો ડી બરાબર 90. તો હવે જુઓ તો આ ચતુષ્કોણ જે છે એ કેવા પ્રકારનો બન્યો? તો કે સામસામેની બાજુઓના માપ સમાન છે, સામસામેની બાજુઓ પરસ્પર એકબીજાને સમાંતર છે. એ સિવાય એના ચારેય ખૂણા કાટખૂણા છે. તો આ આકૃતિ કેવી બનશે? એક લંબચોરસની આકૃતિ બનશે. માટે ચતુષ્કોણ ABCD એક લંબચોરસ બને, બરોબર. આ ચતુષ્કોણ ABCD એક લંબચોરસ બને. તો હવે આપણને ખબર છે કે લંબચોરસના વિકર્ણો જે છે એ એકબીજાને દુભાગે અને સમાન માપના હોય, એટલે AO બરાબર OC બરાબર OB. અહીં OA બરાબર OB બરાબર OC. કારણ આપણે દર્શાવી દઈએ, કારણ કે લંબચોરસ ના વિકર્ણો સમાન માપના હોય અને પરસ્પર દુભાગે. OA OB OC આ બધા માપ સમાન હોય, OD પણ સમાન હોય, પણ એ આપણે જરૂર નથી. આપણે OA OB અને OC ની જરૂર છે. એ ત્રણેયના માપ કેવા હોય? સમાન હોય, કારણ કે લંબચોરસના જે વિકર્ણો હોય એના માપ સમાન હોય અને પરસ્પર દુભાગે. એટલે આ OA જે છે એ AC નું અડધું છે, એવી રીતે OB એ BD નું અડધું છે. તો આખા માપ સમાન હોય
તો એના બરોબર અડધા માપ પણ સમાન હોય એટલે OA બરાબર OB અને એટલું જ એટલું OC માપ, બરોબર? કારણ કે લંબચોરસના વિકર્ણો સમાન માપના હોય અને પરસ્પર દુભાગે. તો અહીંયા આપણને પ્રશ્નમાં શું પૂછેલું છે? તો બિંદુઓ શિરોબિંદુઓ A, B અને C થી બિંદુ O કેવી રીતે સમાન અંતરે આવેલું છે? તો OA બરાબર OB બરાબર OC. એનો મતલબ કે આ ત્રણેય માપ સરખા છે. તો બિંદુ O થી A, B અને C સમાન અંતરે આવેલું છે. આમ બિંદુ O એ A, B અને C થી સમાન અંતરે આવેલું છે. સમાન અંતરે આવેલું છે, બરાબર? તો અહીંયા આપણો આ છઠ્ઠો દાખલો પણ પૂરો થાય છે અને સાથે સાથે આપણું સ્વાધ્યાય 3.4 તથા આ જે ચેપ્ટર છે એનો ટેક્સ્ટ બુકનો બધો જ ભાગ પૂરો થાય છે. તો આ ચેપ્ટરમાં આપણે જેટલું પણ સમજ્યા એ વ્યવસ્થિત એક વખત રિવિઝન કરી લેવું. ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આઈડિયલની પણ શરૂઆત કરવાની છે. તો એ પૂરતી વખતે આપણને જો આગળની બધી જ માહિતી આ ચેપ્ટરનું બધી જ થિયરીનો ખ્યાલ હોય તો આપણે એમાં ઝડપથી સમજાવી શકીએ. માટે આ ચેપ્ટરની બધી જ માહિતી જેટલા પણ ચતુષ્કોણ આપણે સમજ્યા, સમલંબ ચતુષ્કોણ, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ, સમબાજુ, લંબચોરસ અને ચોરસ, આ પાંચેય ચતુષ્કોણ જે છે એની સંપૂર્ણ માહિતી, એના વિકર્ણો, એની બાજુઓ, એના ખૂણાઓ બધું જ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. પછી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હવે આની આઈડિયલની શરૂઆત કરીશું. ત્યાં સુધી આ ચેપ્ટરની વ્યવસ્થિત